میں 13 سال کی تھی جب میری سوتیلی ماں مجھ کو کوٹھے پر چھوڑ آئی تھی۔ میں کوٹھے پر بہت حسین طوائف تھی، اس لیے میری مالکن مجھے صرف امیر مرد کے سامنے ہی بھیجتی تھی، اور امیر لوگ میرے اوپر لاکھوں روپے نچھاور کر دیتے۔ ایک رات ایک امیر مرد کو کوٹھے پر آیا تو اسے دیکھ کر میری روح لرز اٹھی، کیونکہ وہ تو میرا۔ رات کے اس پہر جب سب گھر والے سو رہے تھے تو میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے کود کر گھر سے باہر چلا آیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں اس وقت گھر سے باہر نکل رہا ہوں تو کبھی بھی مجھے جانے نہ دیتے، اس لیے مجبوری میں یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ میرے دوست مجھے بار بار کالز کر کے پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں رہ گیا ہوں۔ وہ سب دوست بالکل تیار کھڑے تھے، جبکہ مجھے ہی گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سب گھر والے سو جائیں پھر ہی نکلوں، اور اس چکر میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ ٹرین کے آنے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ اصل میں ہم سب دوستوں نے باہر گھومنے پھرنے کا پلان بنایا تھا، اور مجھ پر پابندی تھی کہ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وجہ یہ تھی کہ میں ہر وقت دوستوں کے ساتھ گھوم کر وقت ضائع کرتا تھا، لیکن یہ پلان چونکہ کئی مہینوں سے تھا تو میں اس کو ہرگز بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے گھر سے مجھے یوں رات کے اس پہر فرار ہونا پڑا۔ جلدی سے میں نے ٹیکسی پکڑ لی اور اس کو اسٹیشن کی طرف تیزی سے بھگانے کے لیے کہا، مگر شاید میری قسمت ہی خراب تھی، کیونکہ آدھے راستے میں جا کر ٹیکسی بھی خراب ہو گئی۔ اب مجھے اس وقت کوئی دوسری گاڑی بھی ملنا مشکل لگ رہا تھا۔ میرے دوستوں کی کالز پہ کالز آ رہی تھی، ٹرین پہنچ چکی تھی اور وہ سب اسٹیشن پر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ آخر مجھے یہی نظر آیا تو میں نے انہیں کہا کہ وہ لوگ نکل جائیں، میں کوئی گاڑی یا ٹیکسی بک کر کے انہیں اگلے اسٹیشن پر ملتا ہوں، مگر ابھی تو یہاں سے گاڑی کا ملنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں پریشان ہو رہا تھا، ایک دم سے ایک بڑی گاڑی میرے قریب آ کر رک گئی تھی۔ میں نے دیکھا تو آگے ڈرائیور بیٹھا تھا، جبکہ پیچھے کوئی نقاب پوش حسینہ تھی جس کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید اس ڈرائیور نے اپنی مالکن کے کہنے پر ہی گاڑی روکی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے کسی مدد کی ضرورت ہے اور مجھے کیا چاہیے تھا۔ میں جلدی سے بغیر کہی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا اور وہ ڈرائیور سے التجا کی کہ کسی بھی طرح مجھے اسٹیشن پر پہنچا دے۔ رات کے اس پہر کسی انجان پر بھروسہ کرنا خطرے کا باعث تو تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو بھی اسٹیشن کی طرف ہی جانا تھا، اس لیے ڈرائیور نے بہت تیزی سے گاڑی دوڑائی، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جب تک ہم اسٹیشن پہنچے ٹرین نکل چکی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور یہی کہا کہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اگلے اسٹیشن پر تم لوگوں کو ملتا ہوں۔ ہم لوگوں کا مری کا پلان تھا، ویسے لاہور سے مری اتنا بھی دور نہیں تھا کہ اگر ٹرین نہ ملتی تو کوئی بڑا نقصان ہو جاتا۔ میں بس یا کسی ٹیکسی کے ذریعے بھی جا سکتا تھا، لیکن اصل میں مجھے ٹرین پر سفر کرنے کا بہت شوق تھا اور میرے اصرار پر ہم نے ٹرین کا پروگرام بنایا تھا، ورنہ سب کے پاس اپنی گاڑیاں بھی تھی اور اب میں ہی ٹرین پر جانے سے رہ گیا تھا۔ وہ دونوں میری باتیں سن رہے تھے۔ اس نقاب پوش حسینہ نے دہمی آواز میں ڈرائیور سے کچھ کہا تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو مری جانا ہے، ہم لوگ بھی وہیں جا رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو وہاں تک چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات تھی، میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے چوری چھپے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نقاب پوش کو اپنی طرف ہی دیکھتے پایا تو میں نے گھبرا کر جلدی سے گردن موڑ لی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی، اپنے حلیے سے تو وہ کسی بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ لگ رہی تھی، شاید کوئی جاگیردار تھی، عمر کی تو وہ مجھے ہلکی ہی لگ رہی تھی۔ نہ جانے رات کے اس پہر وہ اکیلے ڈرائیور کے ساتھ مری کس لیے جا رہی تھی۔
मुझे बहुत तजस्सुस हुआ और एक बार तो दिल क्या पूछ ही लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा ऐसा पूछना ठीक नहीं है, लिहाजा मैं चुप रहा। लेकिन इस लड़की की मौजूदगी की वजह से बार बार मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात ही आते रहे। रास्ता बहुत अच्छे से कट रहा था, मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ किसी किस्म का कोई हादसा भी हो सकता है। मरी की हदूद शुरू हुई और सुबह का उजाला भी फैलना शुरू हो गया था। तहम अभी भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। मैं अपने एक दोस्त के साथ मुसलसल राब्ते में था। वो लोग तो कब के पहुंच चुके थे वहां पर, और जो जगह हमने तय की थी वहां इस होटल में मेरा इंतजार हो रहा था। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तो मैंने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था, और ना ही मेरे वहमो गमान में था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। जैसे ही हम मरी में दाखिल हुए तो ड्राइवर ये कहकर नीचे उतर गया कि वो हम सब के लिए कुछ खाने पीने को लेकर आता है। मुझे भी बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने इसकी ऑफर कबूल कर ली। लेकिन खाना खाने के बाद मेरे सर पर अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। मेरा सर चकराने लगा और बेहोश होने से कबल जो आखिरी सोच जो मेरे दिमाग में थी वो ये थी कि शायद मेरे साथ धोखा हो गया है। इस खाने में ही जरूर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो रही है। मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। कुछ देर तक मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर जैसे जैसे मेरा जहन बेदार हुआ मुझे सब याद आ गया कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि इस ड्राइवर और इस लड़की ने आखिर मुझे यहाँ पर कैद कर लिया। शायद वो लोग पेशावर थे और वो लिफ्ट देने के बहाने औरों को लूट लेते थे। मैं ही बेवकूफ था जो इनकी बातों में आकर इनकी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर तक मैं दरवाजा खटखटाता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। मेरी जेब में मेरा मोबाइल भी नहीं था, यकीनन वो भी इन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था। कुछ ही देर गुजरी थी कि वही ड्राइवर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में कुछ कपड़े थे। मुझे देखकर वो कहने लगा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा निकाह होने वाला है। मैं तो उछल ही पड़ा और चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक है? निकाह होने वाला और तुम हो कौन और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? इस ड्राइवर का लहजा बिल्कुल ही बदल चुका था। मेरे करीब आकर कहने लगा कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो और चाहते हो कि अगले 2 घंटे के बाद तुम यहाँ से बाहिफाजत निकल कर अपने दोस्तों के पास चले जाओ तो तुम्हें मालकन से अभी और इसी वक्त निकाह करना होगा। मैंने पूछा, लेकिन आखिर मैं तुम्हारी मालकन से निकाह क्यों करूं? मैं तो इसे जानता तक नहीं हूं और इसकी क्या जरूरत है? वो कहने लगा कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ जानना बिल्कुल भी अहम नहीं है, बस तुम्हें जो कहा है वो तुम्हें करना होगा वरना तुम ही हमारे पास कैद रहोगे। तो कपड़े फेंक कर बाहर चला गया और मैं ठंडे दिलो दिमाग से सोचने लगा कि मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन मुझे ये भी परेशानी हो रही थी कि आखिर मैं इस लड़की से निकाह क्यों करूं? इसका ऐसा क्या मकसद है? मैंने तो अभी तक इसे देखा तक नहीं था, सिर्फ निकाब में ही इसकी आंखें नजर आ रही थी, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। मैं कपड़े पहनकर इस ड्राइवर के साथ कमरे से बाहर आ गया तो वो घूंघट निकाले पहले से ही तैयार बैठी थी। मौलवी साहब और गवाह भी वहां पर मौजूद थे। इस वक्त मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ था और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आसपास हो क्या रहा है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि इसका नाम क्या है। बस मैंने कबूल है कहकर हाँ में सर हिलाया और निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। जब मौलवी साहब गए तो वो जो लोग साथ आए थे वो हमारी तस्वीरें बनाने लगे। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मेरा जहन मुसलसल शकूक और शहाबत का शिकार था कि आखिर इस सब के पीछे इस लड़की का मकसद क्या है। निकाह के थोड़ी देर बाद ही वो ड्राइवर मुझे आकर कहने लगा है, जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहां पर छोड़ देता हूँ। तो मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे गाड़ी में ले आया और थोड़ी देर के बाद जिस होटल का मैंने कहा था इसके सामने आकर मेरी आंखों से पट्टी हटा दी और कहने लगा कि अब तुम आजाद हो। लेकिन मैं इसके आगे की पूरी बात सुनने से पहले ही गाड़ी से उतरकर
होटल के अंदर की तरफ दौड़ लगा चुका था। ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और अगर मैं अपने दोस्तों को बताता तो वो कभी भी यकीन ना करते। इसलिए मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया और थोड़ी देर के बाद अपने आप को नॉर्मल कर लिया। अब मैं यहाँ पर इनके साथ घूमने आया था, तो मैं इनकार करके इन बेचारों का टूर खराब नहीं कर सकता था, वरना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। खैर, हम लोग 3 दिन काफ़ी घूमते फिरते रहे, नई नई जगहों पर गए। मेरा मूड भी काफ़ी हद तक फ्रेश हो गया और मैंने अपने दिलो दिमाग से इस लड़की और इस निकाह को एक बुरा हादसा समझकर निकाल दिया। लेकिन शायद किस्मत में हमारा एक दफ़ा फिर से आमना सामना होना लिखा था। जिस दिन हमारी वापसी हुई थी, इससे कुछ घंटे पहले मेरा एक दोस्त कहने लगा कि मेरे रिश्तेदारों के यहाँ महफिलें रख हो रही हैं और सुना है कि सबसे हसीन तवाइफ को वहाँ पर नाचने गाने के लिए बुलाया है। मेरा ख्याल है कि हमें चलने से पहले इस महफिल का मजा ले ही लेना चाहिए। सब लोग मान गए और हम वहां पर चले गए। थोड़ी ही देर बाद एक लड़की आकर वहां पर रक्स करने लगी। इसने अपने चेहरे पर निकाब ले रखा था, लेकिन इसकी आंखें देखकर मैं चौंक गया। मैं इन आंखों से कैसे धोखा खा सकता था जिनको मैंने बहुत गौर से देखा था। ये वही लड़की थी जिसके साथ कुछ दिनों पहले मेरा निकाह हुआ था। तो क्या ये एक तवाइफ थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इस लड़की ने मुझे भी देख लिया था। एक पल को तो इसके हाथों और पैरों की गर्दिश थम सी गई थी, मगर अगले ही पल वो फिर से अपने डांस में मसरूफ हो चुकी थी। लेकिन मुझे पता चल गया था कि मुझे देखकर वो काफी सहम सी गई है। मैं चाहता था कि मुझे पक्का सबूत मिले कि ये लड़की वही है, इसलिए मैंने इसके ड्राइवर की तलाश में बाहर भी गया और कुछ ही देर के बाद मुझे वो गाड़ी और ड्राइवर दोनों नजर आ गए। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि अंदर नाचने वाली लड़की वही है जिसने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं इतना आला खानदान का इकलौता वारिस और एक तवाइफ ने मुझे अपना शोहर बना लिया। मैंने भी सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने इस ड्राइवर के पीछे से सर पर डंडा मारकर बेहोश कर दिया और डिग्गी में बंद कर दिया। इसकी वर्दी पहन ली और इसकी जगह गाड़ी के करीब खड़ा हो गया। 1 घंटे के बाद महफिल खत्म हुई और वो लड़की बाहर आती हुई नजर आई। इसने ड्राइवर यानी मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। मेरे लिए बेहतरीन मौका था। मैंने भी ड्राइविंग सीट संभाली और इसके बगैर कहे गाड़ी पहाड़ी इलाके की तरफ मोड़ दी। मैं असल में जानना चाहता था कि इस तवाइफ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। इसने मुझे अपना शोहर क्यों बना लिया। वो लड़की तो सर नीचे किए बैठी थी, शायद पीछे रोने में ही मसरूफ थी, और इसने नोट ही नहीं किया कि मैं इसे कहां पर लेकर जा रहा हूं। वो तो जब मैंने एक झटके से गाड़ी रोकी तो वो होश में आई और इधर उधर देखते हुए पूछने लगी, तनवीर, ये तुम मुझे कहां पर लेकर आए हो? हमने तो वापस लाहौर जाना था, ये हम कहां पर आ गए? मैंने अपने सर से टोपी उतारते हुए इससे कहा कि तनवीर नहीं बल्कि तुम्हारा शोहर, जिसके साथ तुमने जबरदस्ती निकाह कर लिया। मुझे देखकर वो घबरा गई थी। मैंने इसे धमकी दी और तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच नहीं बताया, तो मैं अभी तुम्हें यहाँ से ही किसी घाटी पर नीचे धक्का दे दूंगा। मुझे वो कहने लगी कि मैं तुम्हें सब सच बताने को तैयार हूँ। मेरा नाम बचपन में मलाइका था। मेरी माँ ने बहुत लाड और प्यार से मेरा ये नाम रखा था और इतने ही नाजों से मेरी परवरिश की थी, मगर इसका और मेरे साथ बहुत कम अरसे का था। जब मैं 13 साल की थी तो मेरी माँ वफात पा गई। मेरा बाप एक अमीर आदमी था और इसके बिजनेस कई ममालिक में फैले हुए थे। सब लोग इसे यही कहने लगे कि इतनी दौलत और जायदाद किस के लिए है? तुम्हें वारिस की जरूरत है, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। लोगों की बातों में आकर मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। मैं 13 साल की थी। मेरी सुतेली माँ वैसी ही थी जैसे कि अक्सर सुतेली माएँ होती हैं। इसको मेरा वजूद बुरी तरह से खटकने लगा।
और वो यही चाहती थी कि मेरा बाप मुझसे प्यार ना करे। मेरी सुतेली माँ मेरे बाप से मेरी तरह तरह की शिकायतें लगाती। वो मेरे बाप के दिल में मेरे खिलाफ दिन ब दिन जहर घोलती जा रही थी और मैं तो छोटी थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो साजिश क्या कर रही है। मेरे बाबा के सामने वो मेरे साथ बहुत अच्छी रहती थी, मुझसे बेइंतहा प्यार जताती और अपने हाथों से खाना खिलाती थी और बाबा समेत सबको यही लगता था कि वो बहुत अच्छी माँ है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। लेकिन मैं इसका रवैया देखकर खूब समझ चुकी थी कि अब मेरा आगे वाली जिंदगी मेरी सुतेली माँ के हाथ तो बहुत बुरी गुजरेगी। लेकिन मैं क्या जानती थी मैं यहाँ पर रहूंगी या नहीं। तब मैं 13 साल की थी जब एक दिन वो मुझे कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें साथ शॉपिंग पर ले जाती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी इसके साथ तैयार होकर घर से बाहर आई और पहली गाड़ी में बैठी थी। मेरी सुतेली माँ मुझे लेकर सीधा एक कोठे पर आई थी और इसने मुझे वहां पर बेच दिया और खुद वापस चली गई। मेरी जिंदगी पहले कौन सा ठीक थी, यहाँ पर आकर तो और मुश्किल में पड़ गई। मुझे बचपन से ही रक्स सिखाया जाने लगा। कोठे की मालकिन को सब गुरु कहते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरा नाम भी मलाइका से बदलकर रुखसार रख दिया गया। जैसे जैसे मैं जवान होने लगी सब कुछ सीखने लगी। गुरु ने सबको साफ कह दिया था कि रुखसार मेरी बेटी है और सिर्फ तब ही नाचेगी जब मैं चाहूंगी। मैं सब तवाइफों से बढ़कर हसीन थी और जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी निखरती ही जा रही थी। मेरे हुस्न को देखते ही मालकिन यानी गुरु जी ने मुझे कह दिया था कि तुम घूंघट निकाल कर नाचा करोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा ये खूबसूरत सा चेहरा सबके सामने आम हो जाए, इसलिए जब भी गाँवों में गाना गाने जाती या रक्स करने जाती तो मेरे चेहरे पर निकाब होता था और लोग मुझ पर पैसे निछावर करते रहते। सिर्फ खास लोगों के पास मालकिन मेरा घूंघट उठाकर मुझे जाने की इजाजत देती थी और वो ये लोग होते थे जो मुंह मांगी कीमत अदा करने को भी तैयार हो जाते थे। इतना कहकर वो लड़की एक लम्हे को चुप हो गई तो मुझे अपने रोंगटे खड़े हुए महसूस हुए, यानी कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। मैं एक तवाइफ से शादी कर चुका था। लेकिन आखिर फिर इसने मुझसे शादी क्यों की? जब मैंने इसे यही सवाल पूछा तो वो कहने लगी कि पहले मेरी पूरी कहानी तो सुन लो, फिर मैं तुम्हें ये भी बता दूंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं चुप होकर बैठ गया और वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, मैं गुरु की बहुत लाडली थी और मैं जैसा कहती वो वैसा ही करती थी। अक्सर मुझे दूसरे शहर में भी खास महफिलों में रक्स के लिए जाना पड़ता था, लेकिन हमेशा मुझे वहां पर भी अपना चेहरा छुपाकर ही रक्स करने की इजाजत दी जाती थी। मुझे ये काम बहुत अच्छा नहीं लगता था, मगर मैंने जब से होश संभाला अपने आप को यही करते देखा था और मैं जानती थी कि मेरे पास इस काम को करने के अलावा और कोई हल नहीं है। मैं जब निकाब करके रक्स करती थी तो लोग मुझ पर इतना पैसा निछावर करते थे कि गिनने वाले थक जाते थे। तो जब खास लोगों के सामने मेरा निकाब उतरता था तब तो गोया हर तरफ पैसों की बारिश ही हो जाती थी। मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ने वालों का बस नहीं चलता था कि वो पैसों के साथ साथ अपनी जान भी मुझ पर निछावर कर दे। मेरा रेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, इसलिए मालकिन सिर्फ मुझे खास महफिलों में ही भेजने लगी थी। इसकी बातें सुनकर मुझे इसका चेहरा देखने का इश्तियाक पैदा हो गया। इससे पहले कि मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जागी थी कि मैं इसका चेहरा देखूं, लेकिन जैसी तारीफ वो अपनी बता रही थी इसका चेहरा देखना तो बनता ही था। इसकी आंखें इतनी हसीन थी कि मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो खुद कितनी हसीन होगी। खैर मैंने सोचा कि जब वो अपनी कहानी पूरी कर लेगी तो फिर इसका चेहरा देखूंगा। मैंने इसकी बातों पर तवज्जो मरकूज की। अब वो अपने बारे में कुछ और भी बता रही थी। कहने लगी कि मेरे दिन यूं ही गुजर रहे थे कि मालकिन ने मुझे एक दिन खास तौर पर तैयार होने का कहा। ऐसा वो तभी कहती थी जब मुझे किसी के घर भेजना होता था।
مجھے کہنے لگی کہ آج کی محفل رقص میں تیرا گھونگھٹ ہرگز بھی چہرے سے نہیں اترنا چاہیے، ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ مالکن نے مجھے آج تک کبھی ایسا نہیں کہا تھا اور نہ ہی انجام کی بات کی تھی۔ اگر وہ آج کہہ رہی تھی تو ضرور کچھ خاص ہی تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ بات یاد رکھوں گی، اور میں 3 ملازموں کے ساتھ ایک اونچی حویلی میں آ گئی۔ مجھے اس حویلی میں جا کر عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ بار بار دل یہی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں اب اپنا پورا کام کیے بغیر تو یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ خیر، میں نے چہرے پر گھونگھٹ اوڑھ لیا اور کام شروع ہو گیا۔ وہاں پر صرف ایک ہی آدمی تھا جو مجھ پر پیسے نچھاور کر رہا تھا، اور وہ اتنے پیسے پھینک رہا تھا جتنے آج تک کبھی کسی نے نہیں پھینکے تھے۔ جتنی دیر میں رقص کرتی رہی اتنی دیر تک اس کے ہاتھ نہیں تھمے تھے، اور وہ مسلسل مجھ پر پیسے پھینکے جا رہا تھا۔ مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر یہ ہے کون، اور اس کے پاس اتنی دولت ہے جو یہ مجھ پر بے دردی سے لٹا رہا تھا۔ دل کیا کیا کہ رقص کرتے کرتے ذرا تھوڑا سا گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ تو دیکھو، مگر مجھے ساتھ ہی گرو کی بات یاد آ جاتی کہ ہرگز بھی چہرے پر سے گھونگھٹ نہیں اٹھانا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہو گیا کہ میں نے تجسس کے مارے گھونگھٹ اٹھا کر اس آدمی کا چہرہ دیکھنے کا فیصلہ کر ہی دیا تھا۔ یہ تھا کہ جیسے ہی میں نے اپنا ڈانس ختم کیا تو تالیوں کی گونج سنائی دینے لگی، اور اسی وقت اس آدمی نے میری جھولی میں بہت سارا سونے کا زیور رکھ دیا۔ تو میرا تجسس کی انتہا ہو گئی، اور میں نے گھونگھٹ اٹھا کر اس آدمی کے چہرے پر نظر ڈالی، اور میری نظریں بھول گئی تھی۔ میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ میں اگرچہ اپنا بچپن بالکل بھول چکی تھی اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اگرچہ مجھے یہ بات کچھ شک میں مبتلا کر رہی تھی کہ وہ واقعی میرا باپ ہے یا مجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، لیکن میرے دل گواہی دے رہا تھا یہ آدمی میرا باپ ہی ہے۔ لیکن میں پکا کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر رہائشی حصے کی طرف آ گیا۔ میں نے اسے درخواست کی کہ وہ مجھے اپنا کمرہ بھی دکھائے، تو وہ مجھے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کہاں ہے؟ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ آج بیوی گھر پر ہوتی تو تمہارا کیا حال تھا کہ میں یہ محفل کا انتظام کر پاتا۔ اصل میں وہ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر اپنے میکے گئی ہے، اور میں بور ہو رہا تھا، تبھی تو تمہیں یہاں پر بلا لیا۔ میں نے اسے بہانہ بنا کر باہر بھیج دیا کہ ٹھیک ہے، اب جائے، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ اگر کوئی ہمیں اکٹھا اس کمرے میں دیکھ لے گا تو میری شکایت میری مالکن کو لگا دے گا۔ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتی۔ وہ باہر چلا گیا تو میں نے جلدی سے اس کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ میں کوئی ایسی چیز یا کچھ ایسا ڈھونڈنا چاہتی تھی کہ جس سے مجھے پتہ چلتا کہ وہ واقعی میرا باپ ہی ہے۔ اور جانتے ہو مجھے وہاں پر تلاشی کے دوران کیا ملا؟ اپنے ماں باپ کی شادی کی تصویریں، اور اپنے بچپن کی ایک پھٹی پرانی تصویر بھی مجھے وہیں سے ملی۔ اس تصویر میں میرے جسم پر وہی رنگ موجود تھے جو میں ہمیشہ پہنے رکھتی تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ ہی تھا، اور یہ کیسی قسمت تھی کہ وہ اس رات سے لا علم تھا، اور مجھے بھی اس کا پتہ چل چکا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میں کیا کروں، اس کو بتا دوں کہ وہ میرا باپ اور میں اس کی بیٹی، لیکن پھر میں نے سوچا کوئی بھی باپ ایسی بیٹی کو قبول نہیں کرے گا جو معاشرے میں طائف کی حیثیت سے جانی جاتی ہو۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس لیے میں چپ چاپ وہاں سے واپس چلی آئی۔ جب میں واپس آئی تو گرو نے مجھے دیکھتے ہی صرف ایک سوال پوچھا کہ کہیں تم نے گھونگھٹ تو نہیں ہٹایا تھا؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میں نے چہرے پر گھونگھٹ ہی رکھا تھا۔ تو اس نے سکون کی سانس لی۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ شاید وہ جانتی تھی کہ میرا اس حویلی اور اس آدمی سے کیا تعلق تھا، تبھی تو اس نے مجھے گھونگھٹ چہرے پر رکھنے کے لیے کہا تھا، اور اس بات کی تصدیق تب ہو گئی جب میں نے اسے بات کرتے ہوئے سنا۔
वो दूसरी तवाइफ कह रही थी कि इसको पता ही नहीं था कि जिस घर में वो नाचने के लिए गई है वो इसका अपना ही घर है। शायद ये दुनिया की पहली तवाइफ है जो अपने ही घर पर अपने ही बाप के सामने नाच कर पैसा कमा कर लाई है। इसकी बातें सुनकर मुझे जिंदगी में पहली बार अपने आप से गिन महसूस हुई। यूं लगा जैसे बीच बाजार में मेरी इज्जत किसी ने नीलाम कर दी हो। जिंदगी में पहली बार तवाइफ का लफ्ज मुझे गाली महसूस हुआ था। इतना कहकर वो रोने लगी। मैं इसकी कहानी के शहर में खोया हुआ था। एकदम से चौंक कर होश में आया। मुझे दुख हो रहा था कि इस बेचारी ने जिंदगी में ना जाने कैसे कठिन हालात का सामना किया था। मैंने खुद को इसकी जगह पर तसव्वुर किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई एक बेटी के लिए तो ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि जब वो एक तवाइफ बनकर बाप के सामने नाच रही थी और इसका बाप भी इस पर पैसे निछावर कर रहा था। जरूर इस लड़की की कोई बड़ी मजबूरी होगी जो इसने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया था। मुझे यकीन था कि अभी थोड़ी ही देर में मुझे ये राज भी मालूम हो जाएगा जब वो मुझे अपने आगे की कहानी सुनाएगी, लेकिन इसे रोते देखकर मैं परेशान हो गया। इसे चुप कैसे करवाऊं? वो मुझे कहने लगी कि गाड़ी में पानी होगा, प्लीज मुझे पानी ला कर दे दो। मैं जल्दी से उठकर गाड़ी से पानी लाने के लिए भागा। इस वक्त मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि मैं इसे किस तरह यहाँ पर लेकर आया था। इसने पहले मुझे अगवा किया था और अब मैं इसे धोखे से लेकर आया था। जब मैं पानी की बोतल लेकर वापस आया तो वो कहीं भी नहीं थी। इतनी सी देर में मौके का फायदा उठाकर वो फरार हो चुकी थी। मुझे बेख्तियार खुद पर गुस्सा आया कि मैंने इसकी बातों पर यकीन कैसे कर लिया और पानी लेने के लिए कैसे गया। मुझे तो ये ख्याल रखना चाहिए था कि कहीं वो भाग ही ना जाए, और अब जबकि वो फरार हो चुकी थी तो मेरा नहीं ख्याल था कि मुझे भी यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना चाहिए। अगर वो पुलिस को लेकर आती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। मैंने इसके ड्राइवर को डिग्गी से बाहर निकाला और इसके चेहरे पर पानी के छींटे फेंके। मुझे यकीन हो गया वो 5 मिनट तक मुकम्मल तौर पर होश में आ जाएगा। तो मैं गाड़ी की चाबी इसके पास फेंक कर खुद वहां से भाग गया। मैं सारे रास्ते इधर उधर देखता रहा कि कहीं वो लड़की मुझे नजर आ जाए, लेकिन वो कहीं पर नहीं थी। ना जाने इतनी सी देर में वो कहाँ गायब हो चुकी थी। मैं इसे तलाश करना चाहता था, लेकिन मुझे बार बार मेरे दोस्तों की कॉल आ रही थी। हमारे वापस जाने का वक्त हो गया था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं वापस जाऊं। मैं इसे तलाश करके अपने सवाल का जवाब तक मालूम ना कर लेता जब तक मुझे चैन नहीं मिलना था। मैं इससे पूछना चाहता था कि आखिर इसने मुझसे जबरदस्ती निकाह क्यों किया, लेकिन अब मैं इतने बड़े शहर में कैसे तलाश करता। इसलिए और कोई चारा नहीं था कि मैं वापिस ही चला जाता। लाहौर पहुंचकर जब मैं घर गया तो हस्बे तवक्का मामा बाबा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें मना ही लिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने कामों में मशगूल होने लगा, लेकिन एक पल के लिए भी वो निकाब पोश हसीना मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकली। हर वक्त इसके बारे में ही सोचता रहता था। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे यही महसूस होता था कि जैसे वो कहीं मेरे आसपास ही है। इन्हीं दिनों मामा ने मेरी शादी के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी। मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि अब मैं संजीदगी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के बारे में सोच रहा था और मैं चाहता था कि जो कुछ माजी में हुआ है मैं इसे भुलाकर नए सिरे से अपनी बीवी के साथ खुश होकर जिंदगी गुजारूंगा। शादी की शॉपिंग के दिनों में अचानक एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने इसे बाजार में कहीं देखा है। एक निकाब पोश लड़की को देखकर मुझे इसका गुमान हुआ था। मैं जल्दी से इसके पीछे भागा, मगर जब करीब जाकर देखा तो वो कोई और ही थी। मैंने खुद को डांटा कि आजकल मुझे वो ज्यादा क्यों याद आने लगी थी और इसका और मेरा मिलना एक हादसे के अलावा और कुछ नहीं था।
لیکن دل پر کہاں اختیار ہوتا ہے، ایسا لگنے لگا تھا جیسے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، وہ دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ رب جانے ہمارا سامنا کبھی زندگی میں ہوتا بھی ہے یا نہیں، لیکن قسمت بڑی چالاک تھی، ایسے موڑ پر میرا اور اس کا آمنا سامنا کروا دیا کہ جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نکاح شروع کرنے ہی والے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے کالی چادر میں اپنا چہرہ چھپائے ایک لڑکی چلی آ رہی ہے۔ فوراً سے دل نے کہہ دیا یہ وہی ہے، اور جب قریب آئی تو میں نے اس کی آنکھوں سے اسے پہچان لیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ یہاں پر کیسے آئی اور اسے گھر کا پتہ کس نے دیا۔ ماما نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو، تم اندر کیسے گھسی چلی آئی ہو؟ تو ایک دم اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور کہنے لگی میں آپ کی بہو ہوں، یقین نہیں آتا تو اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، ہمارا نکاح کچھ عرصہ پہلے مری میں ہوا تھا۔ ماما اور بابا نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا، میں منع بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنے فون میں موجود تصاویر سب کو دکھا دی تھی۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، لیکن ابھی اور شرمندہ ہونا باقی تھا کیونکہ اس نے سب کو بتا دیا کہ وہ ایک طوائف ہے۔ سب لوگ عجیب نظروں سے مجھے اور میرے خاندان والوں کو گھورنے لگے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس کے قریب آ کر غصے سے کہا یہ کیا بات ہے، سب کو بتانا ضروری تھا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں یہ بات بہت ضروری تھا، تم مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے نا کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی، تو سنو کہ میں نے اس دن کے لیے تم سے شادی کی۔ ذرا اپنے آس پاس دیکھو، سب لوگ تمہاری ماں پر، تمہارے خاندان پر تھو تھو کر رہے ہیں، اور ہاں میں نے بدلے کے لیے شادی کی، میں تمہاری ماں سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ جانتے ہو یہ عورت کون ہے جس نے میرے حصے کی ساری خوشیاں تمہیں دینے کے لیے میری زندگی برباد کر دی، اپنے بیٹے کو اس جائیداد کا وارث بنانے کے لیے مجھے اس گھر سے روانہ کر دیا۔ یہ میری سوتیلی ماں ہے جس نے مجھے اس کوٹھے پر بچپن میں بیچ دیا تھا۔ جب سے مجھے یہ حقیقت پتہ چلی تھی کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں، میں نے یہ معلومات کروائی تو مجھے علم ہوا کہ میری سوتیلی ماں کا ایک بیٹا بھی تھا جو اس کے پہلے شوہر سے تھا۔ اس گھر میں وہ تو میری ماں بن کر آئی تھی، مگر پھر جب اس نے مجھے کوٹھے پر بیچ دیا تو اپنے شوہر یعنی میرے باپ سے جھوٹ بولا کہ بچی کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی اور پھر لوٹی ہی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اس گھر کی تنہائی دور کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے آئی، یعنی تمہیں۔ وہ سارا پیار اور سارا وقت جو میرے حصے کا تھا وہ سب کچھ تمہیں ملا، اور اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں، تمہاری اپنی ہی ماں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے بھی ایسے ہی چھوڑ دوں گی، یہ زندگی بھر سنبھل نہیں پائے گی۔ میں نے تب سے ہی تم پر نظر رکھی ہوئی تھی اور تمہاری ایک ایک حرکت کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ آج کل تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لاہور سے مری تک کا سفر بھی اس پلان کا حصہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ تم سے نکاح کر کے تمہاری بیوی بن جاؤں تاکہ سب لوگ تمہاری ماں کو ایک طوائف کی ساس کے طور پر جانیں، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ماں اتنی نیچے گر سکتی ہیں، ایک 13 سال کی معصوم بچی کی زندگی سے کھیل جائیں گی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ میرے بابا میرے سگے باپ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے تو ہی مجھے باپ کا پیار دیا تھا، تو کیا میری ماں کے دل میں اتنی بھی جگہ نہیں تھی کہ وہ اس کو قبول کر پاتی؟ یہ سب سن کر بابا کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، انہیں بھی حقیقت کا آج علم ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کو گلے لگانے ہی لگے تھے کہ وہ پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے تو لگا تھا کہ میرا باپ ایک بہت نیک اور شریف انسان ہوگا، مگر آپ بھی معاشرے کے ان عیاش مردوں کی طرح نکلے جنہیں اپنی دولت لٹانے کے لیے ایک طوائف کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ملتا۔ آپ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں،
بابا یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور وعدہ کرنے لگے کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ میری ماں نے چیخ کر مجھے کہا کہ تم نے اس سے شادی کی ہے، تم ابھی اسی وقت اسے طلاق دے دو، مگر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے صاف انکار کر دیا اور سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ میں زندگی بھر کے لیے اس کو اپنانے کو تیار ہوں، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میری ماں نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، بلکہ اپنی محبت کی خاطر کر رہا ہوں۔ وہ چونک گئی اور کہنے لگی کہ میں سب کشتیاں جلا کر آئی ہوں، تمہیں بھی یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا، یہ عیش و آرام، یہ گھر اور یہ ماں باپ۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت میں سوچ چکا تھا کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب وہ سب کو معاف کر کے اس گھر میں دوبارہ ایک بیٹی اور ایک بہو کی حیثیت سے واپس آئے گی۔ تب تک کے لیے ضروری تھا کہ میں گھر سے دور رہوں تاکہ اس دوران میری ماں کو بھی اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے۔ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ختم شد۔